व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है यासर मलिक जी दी लंडन तो ये लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ते भैन नीलम कौर जी सत्कार सत श्री अकाल। मैं अकाल पुरख अगे अरदास करदा हां कि तुहानू चंगी सेहत अते लंबी उम्र बख्शे क्योंकि तुसी दोहां पंजाबां अते दुनिया भर च वसन वाले पंजाबियां लई बहुत कीमती खजाना हो। मेरा पिछोकड़ ननकाना साहब है ते ਹੁਣ मैं लंडन विखे रहिंदा हाँ। मैं तुहानू बड़े समय बाद लिख रहा हाँ पर सच्चो सच लगातार दिखदा हाँ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤਕਰਾ इस गल का सबूत है कि सिख हिंदुआं नालों वखरे हैं। बहुते मेरे भरा सोचणगे कि मैं पाकिस्तानी हाँ ते इस करके इहो जिहे सवाल पूछ रहा हाँ पर यह एक सीधी जही गल है क्योंकि सिखां ने उस समाज विच बहुत योगदान पाया है। बड़े सिखां ने इस अखौती सैकुलर पंजाब नूं बहुत कुछ दिता है ते दुनिया इन्हां दीआं प्राप्तियां नूं मंदी है। जे मैं कोई गलती की होवे तां मैनूं माफ़ करना जी। रब राखा यासर मलिक जी। डॉक्टर साहब रब राखा जी। यासर मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो बाबे नानक की चरण छोह प्राप्त धरती उन्होंने जन्म स्थान ननकाना साहब नाल संबंधित ने हुण लंडन च रहिंदे ने जी। मैनूं याद है अगे भी एक बार इन्होंने लिखिया सी, हुण काफ़ी देर बाद इन्होंने लिखिया है। प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने चंगा लगता है जी। उन्होंने बड़े प्यार और शलाघा वाले तारीफ के शब्द कहे ने, उस लिए भी उन्होंने शुक्रिया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट सवाल किया कि जिहड़ा भारत का सब तो वड्डा अवार्ड है भारत रत्न जी, वो अज तक किसी सिख नूं नहीं दिता गया। सो उन्होंने कहना है कि भी बेशक बहुत सारे सिख तो इस अवार्ड तो भी बहुत उपर ने, उन्होंने कंट्रीब्यूशनस नूं दुनिया रैकगनाइज करती है। पर की कारण है कि भी भारत दे विच उन्होंने किसी सिख नूं इन्हां 67 सालां च इस अवार्ड के काबिल भी नहीं समझा गया। इस तो वड्डी होर की डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है जी। भारत दे विच जिहड़े सिविल अवार्ड ने जिहड़े रैकगनाइज प्रेजिडेंट दिंदा है, ज़ाहिर है रिकमेंड उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उस दे विच जे लोअर लैवल तो शुरू हुई है तो वो पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये तीन जिहड़े ने ये अवार्ड ने। और फिर जिहड़ा नैशनल लैवल का सब तो वड्डा अवार्ड वो भारत रतन, रतन जूल नूं कहंदे ने भी, जूल ऑफ इंडिया। मैं समझदा है भी इस कोई शक नहीं है कि इस हुण भी जिहड़ी नवीं गवर्नमेंट बनी इन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड दे विच ध्यान चंद जिहड़े कि ज़ाहिर तौर पर बहुत अच्छे हॉकी के कैप्टन रहे, एक ज़माना सी उन्होंने बड़ा नाम कमाया। 1936 जिहड़ियां बर्लिन दे विच ओलंपिक्स हुई सी उहदे च बड़ी रिमार्केबल खेड सी उन्हां दी जी। उन्होंने रिकमेंड किया इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने कि ध्यान चंद नूं जिहड़ा भारत रत्न दिता जाए। उन्हां दा संबंध जिहड़ा है वो ध्यानपुर पिंड है पंजाब का उस नाल रहा शायद। लेकिन असीं ये देखते हैं कि जे इस फील्ड च ही देखना होए और ज़ाहिर तौर पर एकदम कुछ लैटर टू द एडिटर भी अपीयर होए, जे स्पोर्ट्स के फील्ड मैं अज तो गल शुरू करा करंट तो जी, फिर मिल्खा सिंह तो वड्डा कोई ना नहीं है कि जिस ने बिल्कुल थोड़े रिसोर्सिस दे हुंदे हैं। ध्यान सिंह तो फौज दे विच सी, कैप्टन सी जां कोई फौज दियां ग्राउंडां सहूलतां स्टिक्स डाइट, और ये बेचारा फौज दे विच लांगरी जिहड़ा भज के उन्हां जमानिਆਂ 'ਚ कोई एलीट क्लब जां एलीट नहीं सी ट्रेनिंग। और उन्हें जिहड़ा रिकॉर्ड ओलंपिक दे विच रखिया उस वेले पिछले ओलंपिक रिकॉर्ड नूं तोड़िया, भावें वो चौथे नंबर ते आया जी। इस तरह जिहड़ा फ्लाइंग सिख का अवार्ड है पाकिस्तान दे विच लाहौर दे विच ही जनरल अयूब खान ने उस वेले उन्होंने फ्लाइंग सिख कहा, उन्होंने जिहड़ी आ रेस जित्ती। और एशियन गेम्स कॉमनवैल्थ गेम्स उन्होंने ढेर ला दिता तगमे का। तो जे अज भी और इस तरह बलबीर सिंह ओलंपियन ने भी बहुत उन्होंने ओलंपिक गेमां दे विच कीता। लेकिन हुण गल बड़ी स्पष्ट है और मैं क्योंकि यासर मलिक पाकिस्तानी ने तो मैं ये दसां भी ईवन इन्हों ने खान अब्दुल गफार खान
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਖਤੂਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਤਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਸਨਰੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਚੰਗੇ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਬਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ KP ਗਿੱਲ ਜਿਹਨੇ 50,000 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਟੇਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2% ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 19% ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਧਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਇਸ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2% ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਹਮਸਫਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7:15 ਤੋਂ 8:15, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 1914 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਸਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਹਾਰਟ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਕਸਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਸਨਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫੌਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਤਗਮੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਰਸਨਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਇਹ 2% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਏ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਸਨਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਸਰ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਤਨ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਬੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।